Hello friends, myself Mr. Jadhav sir. I welcome all of you in our Shantiniketan online classes. Friends, if you haven't subscribed our YouTube channel, please subscribe it and press the bell icon to get the notifications of latest videos. Friends, in this video today we are going to learn the poem 1.3 Hope is the Thing with Feathers. This is the poem written by the famous American poetess Emily Dickinson. The title of this poem and the first line of this poem both are same. Here at the very beginning itself the poetess refers to hope as a bird. And also the central idea of this poem is the role played by hope in our life. According to the poetess means Emily Dickinson, hope, the little bird that nests in our soul, keep us going even in the most difficult of times and demands nothing in return. Now at the beginning we are going to learn the warming up activity of this poem 1.3 Hope is the Thing with Feathers, which is written by Emily Dickinson. So at the beginning we are going to discuss on the chit chat activity, and in that activity there are some questions for us and we must have to discuss on that questions. So we can give the answers of each and every questions differently. Each and everyone can give the answer of these questions differently. Now discuss the first question. Do you ever feel nervous? Do you ever feel nervous in your life? Yes, each and everyone's life must have some nervous time. So you can answer, give the answer. Yes, once I feel nervous. Do you ever feel really depressed? तुम्हाला खरंच ताणतणावयुक्त झाल्यासारखं कधी वाटलं का? You can give the answer. Yes, once I feel depressed. बऱ्याच वेळ झाला असेल. Yes, I feel depressed regularly in my life when I have some problems. Now there is the third question. What makes you nervous or depressed? तुम्ही कशामुळे नर्वस किंवा डिप्रेस होतात? You can give the answer that I have written here. When I was alone at my home at night, then I felt nervous and depressed. हे उत्तर लिहू शकता किंवा तुम्ही तुमच्या मनाने what makes you nervous or depressed, तुम्ही कशामुळे नर्वस किंवा डिप्रेस होतात, तुम्ही उत्तर देऊ शकता. When an unusual thing happened in our life, जेव्हा आपल्या आयुष्यामध्ये एखादी अनपेक्षित गोष्ट घडलेली असेल त्यावेळेस तुम्ही नर्वस किंवा डिप्रेस होऊ शकता. किंवा द थिंग्स विच हॅपन समथिंग ऑपोजिट्स ऑफ युअर ओपिनियन, तुमच्या मताच्या विरोधात जर एखादी घटना घडली असेल तर त्यावेळेस तुम्ही नर्वस किंवा डिप्रेस होऊ शकता. नाउ देयर इज द फोर्थ क्वेश्चन. व्हॉट डू यू होप फॉर ऑन दीज ऑकेशन्स? मग अशा प्रसंगी तुम्हाला काय वाटतं? मग तुम्ही उत्तर देऊ शकता. ऑन दीज ऑकेशन्स आय होप दॅट समवन कम फॉर रेस्क्यू अस, someone solve our problems, as you wish. Give the different answer of the questions. Now I have written here according to that problem. त्या प्रॉब्लेम नुसार मी उत्तर दिले पहा. I hope on these occasions that my parents come our house early as possible. मला अशी अपेक्षा आहे की त्या प्रसंगी म्हणजे जेव्हा मी घरी एकटा होतो त्यावेळेस माझे आई वडील लवकरात लवकर जेवढं शक्य होईल तेवढं लवकर घरी परत येतील अशी मला अपेक्षा होती. Now there is the fifth question. Have you hoped for something that you knew was difficult? पहा, तुम्हाला माहिती आहे एखादी गोष्ट अवघड आहे पण तुम्हाला अपेक्षा किंवा तसं झालं असेल तर काय होईल, तर झालं असेल तर अशी जर तुम्ही अपेक्षा ठेवली असेल पण ती तुम्हाला माहिती आहे ती अपेक्षा खूप अवघड आहे, तर त्या ठिकाणी मी त्या सिच्युएशन नुसार एक केली. Yes, I hope that my friend who lived in abroad come to live with me at that night. मला अशी अपेक्षा आहे की माझा मित्र जो की विदेशामध्ये राहतो तो माझ्यासोबत राहायला त्या दिवशी यावा अशी माझी अपेक्षा आहे. विच इज डिफिकल्ट, जे की अवघड आहे. किंवा त्या ठिकाणी तुम्ही रेग्युलर जर विचार केलात तर तुम्ही सांगू शकता. यस, डेफिनेटली आय होप दॅट सम वन केम टू रेस्क्यू माय सिच्युएशन. ज्या सिच्युएशन मध्ये मी अडकलेला आहे त्या सिच्युएशन मध्ये मला वाचवण्यासाठी कोणतरी नक्कीच मला येईल अशी मी अपेक्षा करू शकतो. किंवा कदाचित तुम्ही म्हणू शकता गॉड कॅन हेल्प अस, देव सुद्धा आपल्याला मदत करू शकतो. So there is a last question. What do you have to do
फुलफिल युअर होप्स. तुम्ही तुमच्या होप्स फुलफिल करण्यासाठी तुम्ही काय करता. आता काय करता, देर इज डिफरंट आन्सर्स. त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही वेगवेगळे उत्तर देऊ शकता. आय कॅन प्रे द गॉड, देवाला प्रार्थना करू शकतो असे म्हणू शकतात. किंवा तुम्ही म्हणू शकतात आय होप फ्रॉम माय पॅरेंट्स, माझ्या पॅरेंट्स कडून अपेक्षा करू शकतो. दे विल हेल्प मी, ते मला मदत करू शकतात. पण या सिच्युएशन नुसार, जेव्हा मी घरी एकटा होतो त्या सिच्युएशन नुसार मी उत्तर दिले पाहिजे. या ठिकाणी आय हॅव ट्राईड टू कॉल माय फ्रेंड अँड पॅरेंट्स, मी माझ्या पॅरेंट्स आणि फ्रेंड्सला कॉल करण्याचा प्रयत्न करेल. अँड ऑल्सो प्रे द गॉड, त्याबरोबर मी देवालाही प्रार्थना करेल. मग अशा पद्धतीनं आपण ही वॉर्मिंग अप ऍक्टिव्हिटी मध्ये चिटचॅट ऍक्टिव्हिटी कम्प्लीट केलेली आहे. नाउ look at the next activity of warming up, the only ray of hope, आशेचा एक किरण. या ऍक्टिव्हिटी मध्ये तुम्हाला 3 सिच्युएशन दिलेले आहेत. त्या 3 सिच्युएशन कोणते आहेत पहिला अगोदर काय ऍक्टिव्हिटी आहे. डिवाइड द क्लास इंटू ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टुडंट्स, 4 ते 5 विद्यार्थ्यांचा वर्ग, एक ग्रुप, अशा पद्धतीने संपूर्ण वर्ग डिवाइड करायचा आहे. इच ग्रुप सिलेक्ट्स फॉर इटसेल्फ, प्रत्येक ग्रुप स्वतःहून निवडेल वन ऑफ डिफिकल्ट सिच्युएशन लिस्टेड बिलो, खाली जे ए बी सी ह्या 3 सिच्युएशन दिल्या, त्या 3 सिच्युएशन पैकी एक सिच्युएशन प्रत्येक ग्रुप निवडेल. दे इमॅजिन देमसेल्व्स टू बी इन दॅट सिच्युएशन, आणि ते स्वतःला त्याच परिस्थितीमध्ये आहेत असे इमॅजिन करतील. अँड कॅरी ऑन विथ द रेस्ट ऑफ द ऍक्टिव्हिटीज, आणि खाली दिलेल्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत हे ऍक्टिव्हिटीज कॅरी ऑन करतील. 3 सिच्युएशन कोणत्या. द फर्स्ट सिच्युएशन, a group of passengers are marooned on an island in the middle of the ocean. म्हणजे पॅसेंजरचा एक ग्रुप आहे, पॅसेंजरचा एक ग्रुप हा आर मरून ऑन अन आयलँड इन द मिडल ऑफ द ओशियन, ओशियनच्या मध्यभागी एका बेटावर ते म्हणजे हरवलेला आहे किंवा भरकटलेला आहे. नाउ बी, त्या ठिकाणी तुम्ही आता अशी इमॅजिन करायचं. नाउ बी, अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रॅव्हलिंग ऑन फूट have lost their way in the thick jungle, म्हणजे एका घनदाट जंगलामध्ये पिलग्रिम्स मीन्स यात्रेकरूचा एक ग्रुप एका मोठ्या जंगलामध्ये जे की पायी ट्रॅव्हलिंग करत होते, पायी ट्रॅव्हलिंग करत असलेल्या यात्रेकरूचा एक ग्रुप एका घनदाट जंगलामध्ये त्यांचा रस्ता हरवलाय. तर ते काय करतील. त्यानंतर सिच्युएशन सी, अ टीम ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम अन ऑफिस हॅव गॉट डाऊन ऍट द रॉंग प्लेस ऑन अ हायवे ऍट नाईट. एका टीम ऑफ प्लेयर्सची टीम फ्रॉम अन ऑफिस मधून ते निघालेले आहेत. अँड दे हॅव गॉट डाऊन ऍट द रॉंग प्लेस, एका चुकीच्या ठिकाणी त्यांना हायवेवर सोडण्यात आलं रात्रीच्या वेळेला. अँड इट इज अ लोनली स्पॉट, आणि तो जो स्पॉट आहे अतिशय निर्जन स्पॉट आहे, त्या ठिकाणी कोणीच नाही. मग अशा 3 सिच्युएशन तुम्हाला आहेत. त्या 3 सिच्युएशन पैकी तुम्हाला कोणती एक सिच्युएशन घ्यायची आणि त्या सिच्युएशनला आधारित तुम्हाला खालील ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करायच्यात. खालील ऍक्टिव्हिटी म्हणजे कोणत्या, ज्या सिच्युएशनला तुम्ही आहात असं तुम्हाला कन्सिडर करायचे, इमॅजिन करायचे आणि खालील ऍक्टिव्हिटीज कम्प्लीट करायच्या. उदाहरणामध्ये समजा तुम्ही ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रॅव्हलिंग ऑन फूट हॅव लॉस्ट देअर वे इन द थिक जंगल, थिक जंगलामध्ये तुम्ही हरवलात आणि तुम्ही पिलग्रिम्सचा एक ग्रुप आहात. मग त्यावेळेस तुम्ही काय कराल. डिस्क्राईब युअर सराउंडिंग्स इन 4 to 5 सेंटेन्स, तुमच्या अवतीभोवतीचा परिसर 4 ते 5 वाक्यामध्ये तुम्हाला डिस्क्राईब करायचा आहे. त्यानंतर राईट द रिॲक्शन्स ऑफ युअर कंपॅनियन्स युझिंग एक्सक्लेमेशन्स, मग तुमचे जे कंपॅनियन्स आहेत समगडी त्या ग्रुप मधले ते कशा पद्धतीने त्यांचा रिॲक्शन देत आहेत ते तुम्हाला एक्सक्लेमेशन म्हणजे एक्सक्लेमेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये लिहायचे. नाउ थर्ड, युझिंग युअर इमॅजिनेशन राईट व्हॉट इज द ओनली वे ऑफ होप फॉर यू, आणि तुमची इमॅजिनेशन यूज वापरून तुम्हाला लिहायचंय व्हॉट इज द ओनली रे ऑफ होप फॉर यू, तुमच्यासाठी आशेचा किरण कोणता आहे ते लिहायचंय. आणि द लास्ट, 2 members of your group are going out to get help, तुमच्या ग्रुपमध्ये 2 मेंबर्स हे मदतीसाठी कुठेतरी बाहेर जात आहेत. दे कॅन टेक एनी 5 थिंग्स विथ देम, ते तुझ्यासोबत फक्त 5 गोष्टी घेऊन जाऊ शकतात. मग त्या 5 गोष्टी कोणत्या. राईट व्हॉट दे चूज, ते कोणत्या 5 गोष्टी निवडल्यात अँड व्हाय दे चूज इट, आणि ते त्यांनी का निवडल्यात जे तुम्हाला सांगायचे. अशा पद्धतीने हे 3 सिच्युएशन पैकी एक सिच्युएशनला तुम्ही येत असं इमॅजिन करायचंय आणि त्या इमॅजिन करून तुम्हाला हे 4 ऍक्टिव्हिटीज सोडवायच्या. त्यापैकी मी तुम्हाला एक ऍक्टिव्हिटी सोडून दाखवणार आहे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिच्युएशन नंबर ए नंबर सिच्युएशन बद्दल आपण डिस्कस करणार आहोत. पहा, आणि ती सिच्युएशन कोणती आहे पहा. अ ग्रुप ऑफ पॅसेंजर्स आर मरून ऑन अन आयलँड इन द मिडल ऑफ द ओशियन्स, ओशियनच्या मध्यभागी एक पॅसेंजरचा ग्रुप हा भरकटलेला आहे.
मग आता त्यावर तुम्हाला देर इज द फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी, पहिला ऍक्टिव्हिटी विचारली का पहिला क्वेश्चन विचारलाय पहा, डिस्क्राईब युअर सराउंडिंग्स इन 4 to 5 सेंटेन्सेस. आता तुम्हाला काय करायचे, तुम्ही त्या ठिकाणी आहात म्हणजे त्या आयलँडवर, त्या बेटावर तुम्ही एकटेच आहात, म्हणजे तुम्ही त्या ग्रुपमध्ये आहात, तुमचा ग्रुप जो त्या बेटावर एकाकी पडलेला आहे त्या ग्रुपमध्ये तुम्ही आहात आणि त्यावर आधारित तुम्हाला खालील प्रश्न ऍक्टिव्हिटी सोडवायची. त्यामधला पहिला ऍक्टिव्हिटी डिस्क्राईब युअर सराउंडिंग्स इन 4 to 5 सेंटेन्सेस. 4 ते 5 वाक्यांमध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणची सराउंडिंग्स, परिसर आपल्याला डिस्क्राईब करायचा आहे. पहा मग उत्तर दिले त्या ठिकाणी, वी आर ट्रॅप्ड ऑन अ स्मॉल आयलँड इन द मिडल ऑफ द ओशन. त्या ओशनच्या मध्यभागी एका छोट्या आयलँडवर, आयलँड म्हणजे बेटावर आम्ही ट्रॅप झालेलो आहोत, अडकलेलो आहोत. इट इज अ डिझोलेट अनहॅबिटेड आयलँड, आणि त्याबरोबर इट इज डिझोलेट, एकाकी असलेला, निर्जन असलेला, अनहॅबिटेड, त्यावर कोणीही वस्ती करून राहत नसलेला असं ते बेट आहे. वी आर ऑल अलोन ऑन दिस आयलँड, त्या बेटावर आम्ही सर्व एकच म्हणजे अलोन आहोत, एकाकी आहोत. देर आर थिक फॉरेस्ट अराउंड अस, आमच्या अवतीभोवती घनदाट अशी जंगल आहेत. अँड फ्रायटेनिंग पायथॉन्स, आणि त्याबरोबर भीतीदायक असे पायथॉन्स आहेत, अजगर आहेत. अँड अदर पॉइझनस स्नेक्स आर स्लिथरिंग अराउंड अस, आणि दुसरे काही पॉइझनस म्हणजे विषारी असे साप आमच्या अवतीभोवती सरपटत आहेत. नथिंग कॅन बी सीन एक्सेप्ट द थिक फॉरेस्ट, त्या ठिकाणी दुसरं काही दिसत नाही, फक्त घनदाट जंगल, मर्सीलँड अँड ऑल्सो द व्हास्ट वॉटर ऑफ ओशन, म्हणजे त्या ठिकाणची जमीन आणि त्याबरोबर विस्तृत असा असलेला समुद्र, पाणी, समुद्रातून पाणी एवढंच दिसत आहे. अशा पद्धतीने या ठिकाणी त्या ठिकाणच्या सराउंडिंगचं डिस्क्रिप्शन आपण केलेलं आहे. लुक ॲट देयर इज द सेकंड ऍक्टिव्हिटी फॉर दिस सिच्युएशन. त्या सिच्युएशन साठी दुसरी ऍक्टिव्हिटी या ठिकाणी दिलेली आहे पहा. राईट द रिॲक्शन्स ऑफ युअर कंपॅनियन्स युझिंग एक्सक्लामेशन्स. तुमच्या कंपॅनियन्स म्हणजे तुमच्या समगड्याचे रिॲक्शन्स काय आहेत ते आपल्याला लिहायचे बाय युझिंग एक्सक्लामेशन्स. एक्सक्लामेशन्स मार्कचा वापर करून, एक्सक्लामेशन सेंटेन्स यूज करून आपल्याला ते रिॲक्शन्स लिहायचे आहेत. आय हॅव रिटन हिअर सम एक्सक्लामेशन्स. व्हॉट अ हॉरिफाईंग एक्सपिरियन्स, काय भयंकर अनुभव आहे. लुक ओ गॉड, अवर शिप हॅज लेफ्ट द शोर विदाउट अस ऑन दिस डिसोलेट आयलँड. या ठिकाणी देवाला प्रार्थना केली, लुक ओ गॉड, आणि देवा पहा आम्हाला आमच्या जहाजाने या एकाकी असलेल्या बेटावर आणून सोडलेला आहे. व्हॉट शॉल वी डू नाऊ, आता आम्ही काय करावं. हाऊ कॅन वी एस्केप दिस डेंजरस सिच्युएशन, आम्ही या भयंकर अशा परिस्थितीमधून कसे निसटू. नथिंग ऑन अर्थ वुड सेव्ह अस, ह्या पृथ्वीवर असं कोणीच नाही किंवा काहीच नाही जे की आम्हाला आता वाचवू शकेल. व्हॉट डेंजरस स्नेक्स आर देअर, त्या ठिकाणी काय भयंकर स्नेक्स आहेत, त्या ठिकाणी आणखी तुम्ही यूज करू शकता. व्हॉट अ व्हास्ट सी अराउंड हिअर, याच्या अवतीभोवती काय विस्तीर्ण समुद्र आहे. व्हॉट अ डेंजरस वॉटर, व्हॉट अ डेंजरस वेव्स ऑफ द वॉटर्स. अशा पद्धतीने एक्सक्लामेशन्स तुम्ही या ठिकाणी. द थर्ड ऍक्टिव्हिटी अबाउट दॅट सिच्युएशन. लुक ॲट व्हॉट इज द थर्ड ऍक्टिव्हिटी. युझिंग युअर इमॅजिनेशन राईट व्हॉट इज द ओनली रे ऑफ होप फॉर यू. पहा तुम्हाला तुमच्या इमॅजिनेशनचा वापर करून तुम्हाला लिहायचंय की तुमचा शेवटचा आशेचा किरण काय आहे. लुक ॲट दॅट. लेट अस होप दॅट द पीपल ऑन अवर शिप फाइंड अस मिसिंग. आम्ही अशी अपेक्षा करत आहोत किंवा करतो की आमच्या शिपवरचे जे लोक आहेत ज्यांनी आम्हाला हरवलेलं आहे ते आम्हाला फाइंड करतील अँड रिटर्न बॅक टू दिस आयलँड, आणि ते परत त्या आयलँडवर परत येतील. और किंवा सम अदर शिप किंवा दुसरी एखादी शिप्स किंवा हेलिकॉप्टर और अ प्लेन किंवा एखादं प्लेन नोटिसेस अवर मुवमेंट्स, आमच्या हालचाली नोटीस करतील अँड सेव्ह अस फ्रॉम दिस हॉरिबल सिच्युएशन, आणि आम्हाला ह्या भयंकर परिस्थितीमधून वाचवतील. दॅट वुड बी अवर ओनली रे ऑफ होप. हीच आमची फक्त. फोर्थ ऍक्टिव्हिटी अबाउट दॅट सिच्युएशन. 2 members of your group are going out to try to get help. तुमच्या ग्रुप मधले 2 मेंबर्स मदत शोधण्यासाठी बाहेर जात आहेत. They can take any 5 things with them. ते त्यांच्यासोबत कोणत्याही 5 गोष्टी घेऊन जाऊ शकतात. Write what they choose and why they choose it. त्यांनी काय निवडलं आणि का निवडलं हे तुम्हाला लिहायचे. पहा, there is the answer. They will take a piece of white or red cloth to show their presence on the island to ship helicopters and planes etc. They will take a piece of white or red cloth. ते त्याच्यासोबत पांढऱ्या किंवा लाल कलरचा कपडा घेऊन जातील. टू शो देअर प्रेझेन्स, त्यांची प्रेझेन्स दाखवण्यासाठी.
ऑन द आयलँड, त्या बेटावर आम्ही आहोत हे दाखवण्यासाठी कुणाला, टू शिप्स, हेलिकॉप्टर्स अँड प्लेन्स, जहाजातील लोकांना, दुसऱ्या हेलिकॉप्टर्स मधील लोकांना किंवा प्लेन मधील लोकांना. दे विल टेक मोबाईल फोन्स फॉर कॉन्टॅक्ट, ते कॉन्टॅक्ट साठी मोबाईल फोन सुद्धा सोबत घेऊन जातील. फूड पॅक्स, सोबत अन्न सुद्धा घेऊन जातील. वॉटर बॉटल, पाण्याची बॉटल सुद्धा घेऊन जातील. अँड ऑल्सो अ मॅच बॉक्स अँड अ स्टिक फॉर प्रोटेक्शन, मॅच बॉक्स किंवा स्टिक, काठी, हे त्यांच्या प्रोटेक्शन साठी घेऊन जातील. अशा पद्धतीने आपण ह्या वॉर्मिंग ऑफ ऍक्टिव्हिटी मधली एक सिच्युएशन आपण कंप्लीट केलेली आहे. त्यामध्ये आणखीन बी आणि सी नंबरच्या सिच्युएशन तुम्हाला दिलेले आहेत. पहा, त्या बी आणि सी नंबरच्या सिच्युएशन घेऊन तुम्हाला हे जे 4 ऍक्टिव्हिटीज दिलेले आहेत त्या 4 ऍक्टिव्हिटीज कंप्लीट करायच्यात आणि ते मला व्हॉट्सअपला किंवा माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअपला किंवा आपल्या कॉमेंट बॉक्स मध्ये सेंड करायच्यात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला आपण या नंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण 1.3 होप इज द थिंग विथ फेदर्स ह्या कवितेचं एक्सप्लेनेशन पाहणार आहोत इंटू मराठी अँड इंग्लिश मध्ये आणि मराठीमध्ये दोन्ही भाषेमध्ये आपण याचं एक्सप्लेनेशन करणार आहोत पुढील व्हिडिओमध्ये. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल तर लाईक करा, त्याबरोबरच शेअर करा आणि अजूनही तुम्ही आपल्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूचा जे बेल आयकॉन आहे ते बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून की तुम्हाला नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन येत राहतील.